ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਹੈ कि वोमन पार्लीमेंट पंजाब दियां बहादुर औरतां ने, कल्ले पंजाब दियां नहीं मैं कहांगा सारे भारत दियां बहादुर औरतां ने एक बारी जिहड़े हुक्मरान ने उन्होंने दस दिता है कि असीं किस पद्धर तक चेतन है ते अपने हक्कां दी रखवाली करने जाणदे हां। ते साडे नाल अज जुड़े ने भारत तो डॉक्टर कंवलजीत ढिल्लों ते सुरिंदर कौर प्रोफैसर सुरिंदर जयपाल भी जुड़े ने जी। उन्हों का पहला असीं करते हैं जी स्वागत। प्रोफैसर साहब तुहाडा भी स्वागत ते नाल अपने दोनों मेहमानों का भी स्वागत करते हैं जी। बहुत मेहरबानी जी। जी डॉक्टर साहब जी शुक्रिया बहुत बहुत पंजाबी दुनिया के दर्शकों के सामने और श्रोतियां के सन्मुख करने लई जी। प्रोफैसर साहब तुसीं शुरुआत करनी चाहोगे पहला प्रोग्राम? हाँ, मैं डॉक्टर कमलजीत सानू इत्थे बहुत खुशी है इस गल की कि तुसीं इत्थे जिहड़ा किसान सपोर्ट ग्रुप आ उहदे एक लीडर वजों भी विचरते रहे हैं और हुण भी तुसीं विचर रहे हैं। तो तुसीं दोनों ने जाके जो पार्टिसिपेशन की हैगी आ विमेन किसान पार्लीमेंट दे विच, ते असीं जानना चाहांगे कि पंजाब तो कौन कौन उहदे विच शामिल होए सीगे। जी शुक्रिया। इस तरह है कालो साहब जी संयुक्त किसान मोर्चा की अपनी एक ऑर्गेनाइजिंग जी एक टीम है जां उन्हां दा एक अंदर दा जिहड़ा सैट है ओहो इस तरह हैगा कि 9 मैंबर कमेटी है, 21 मैंबर कमेटी है ते उहदे विच फिर उन्हां ने सारियां जथेबंदियां दियां औरतां नूं प्रतिनिध वजों भेजिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरह जमहूरी किसान सभा वालों सुरिंदर ते इस दे नाल जिहड़ा है दो औरतां होर कोटा सी कि पंजाब चों 3 औरतां जाणगीआं। अदर दैन जिहड़ा पंजाब है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 औरतां होणगीआं और दूसरे जिहड़े रेस्ट ऑफ द हिंदुस्तान है उस दे ਵਿੱਚੋਂ भी जिहड़ी स्टेट्स ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਈ। सो इस तरीके दे नाल जिहड़ा है पंजाब दियां 32 ऑर्गेनाइजेशन दे विचों सारियां जिवें बलवीर कौर है, फिर साडे मिसिज भंगू और रविंदर कौर फरीदकोट तो जय किसान पार्टी दी, इस तरीके दे नाल मुख्तलिफ पार्टियां दियां सारियां औरतां उत्थे शमूलियत हुई। किसान जथेबंदियां दी तुसीं कहना चाहुंदे हो कि जिहड़ियां किसान जथेबंदियां संयुक्त किसान मोर्चे 'च शामिल ने उन्हां दे जिहड़े किसान इस्त्री किसान आगू सीगियां वो शामिल होईयां और तुसीं ये दसोगे कि बई बाकी प्रोमीनेंट जिहड़ियां किसान औरतां जां किसान औरत लीडर सीगियां वो किहड़ियां सीगियां? जी कालो साहब इस तरह है इस जिहड़ी वुमेन पार्लीमेंट हुई जन संसद इसकी एक खूबसूरती ये सी कि जिहड़ा मैकेनिज्म बनाया गया सी उस दे विच ग्रास रूट तो जिहड़ियां साडीआं रूरल वुमेन सी जिहड़ियां खेतां दे विच खुद काम करदियां खेती करदियां, दूसरे तरह दीयां औरतां सी जिहड़ियां अपने सहायक दे तौर ते खेती दे विच शामिल ने, तीसरी तरह दीयां औरतां सी जिहड़ियां वुमेन जिहड़ियां साडीआं ऑर्गेनाइजेशन है उस दे विच नुमाइंदगी कीती उन्हां ने, चौथी तरह दी औरतां सी जिहड़ियां एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट रिसर्चर सन उस तरह दी औरतां सी। फिर साडीआं जिहड़ियां पार्लीमेंट दे विच पहलां जिस तरह सुभाषनी अली है ओहो एक जिहड़ा AIKS दे जिहड़े नुमाइंदे वजों उत्थे गई, एनी राजा उत्थे गई, हरिंदर बिंदु जिहड़ी है उगराहां किसान सभा नूं उसने प्रतिनिध दे तौर ते गई, जगमती सागवान जिहड़ी है ओहो AIKS दी वल्लों गई, मैं AIKS दे वल्लों जिहड़ा है गई, निशा सिद्धू जयपुर तो आई। इसे तरीके दे नाल जिहड़ियां साडीआं जिहड़ी स्टीयरिंग कमेटी बनी ओहो 12-13 औरतां दी स्टीयरिंग कमेटी सी जिसने सारी चलाउणा सी, उस दे विच मैं ते सुरिंदर जयपाल
ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿਪਕੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ, ਤੇ ਅਨੁਰਾਧਾ ਯੰਗ ਕੁੜੀ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਨਵਸ਼ਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਉਸਨੇ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ML ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਰਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਕਿਰਨ ਨੱਤ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਯੰਗ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਜਨ ਸੰਸਦ ਦੀ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਰੌਚਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਿਆਰ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਔਰ ਵਰਸਟਾਈਲ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਹੋਰ ਸਪੀਕਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ਨੀ ਅਲੀ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਮਨ ਹੁੱਡਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੜੂਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਲੜਕੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਗਮਤੀ ਸਾਗਵਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸੀ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਵਲ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੂਮਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉੱਤੇ ਹੋਈ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ, ਕੋਈ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੂਮਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅਨੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੂਮਨ ਬੇਸ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-2 3-3 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਸੰਖੇਪ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
26 ਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਨ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੁਚੇਤ ਸਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰ ਸਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਹ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਡੰਗਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਟਸ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਬਾਈਟਸ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਦੋਂ 4:30 ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਟਸ ਲਈਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਔਰ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਭਰਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੌਧਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਮਾਖੋਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੇਬਰਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ਨੀ ਅਰਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਧਾ ਪਾਤਕਰ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਜਨ ਸੰਸਦ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਜਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 547 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਹਾਊਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਜਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 110 ਔਰਤਾਂ ਨੇ 200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜੈਪਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੁਰੀ
ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਮਲਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਨ ਸੰਸਦ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਹੈ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪ ਨੜੇ ਗਿਰਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੱਕਾ ਨੂੰ 8 ਪੈਰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚੰਮ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ 8 ਪੈਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਬਿਜਲੀ 2020 ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਸ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੈਂਟਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ MP ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਧ ਬਾਰੇ, ਬਰੀਕੀ ਬਾਰੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗੀ,
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਅੰਨ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਲੋ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਲ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੋਲ ਉੱਤੇ ਕਿ 11 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੋਧ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੋਮਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਲ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ 3 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੋਮਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੱਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਠੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਕਵਲਜੀਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੂਮਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਦਾਂ BBC ਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ CNN ਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਲੀ ਆ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਟ ਲਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਵੂਮਨ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਧੀਵਤ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ, ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ
ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ BBC ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਗੈਲਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੈਲਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨ ਸੰਸਦ ਸੀ, ਜਨ ਸੰਸਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਤਾ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਮਤਾ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ MP ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮਵਾਲੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਨਿਰਾਰਥਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਐਜ ਏ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 80% ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 40% ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ 29% ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ, ਮਰਦ ਕਿਸਾਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਮਲਜੀਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਕਿਸਾਨ ਜਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਭਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10 ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 190 ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਗਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਮਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਧਾ ਪਾਟੀਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਐਨੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਗਮਤੀ ਸਾਗਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜਸਵੀਰ ਨੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਗਾਹੇ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਉਸ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 22 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 1 2 4 5 ਗਿਣਤੀ ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਸੰਸਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 110 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 83 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। 80 ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀਆਂ,
ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ, ਨਵੇਂ ਮਿਆਰ, ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ। ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੈਮਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੱਧ ਤੋਂ ਮੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਾਲਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਨਵੇ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਬਾਈਟਸ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅਖਬਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਤੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਆਪ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 4-5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਆ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਸੀ, ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ
ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 11 ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਰ ਤੇ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਦਮ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਪਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਤ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨ ਸੰਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਤ ਦੇ ਹੁਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਬਹਿਸ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਤਲਬ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਯਾਨੀ ਜੈਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਖਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜਨ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜਨ ਸੰਸਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਜਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਪੈਕਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬਣ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਭੇਦ, ਜਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਆਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਰੇਵਰੀ ਵਾਲੀ, ਲੜਨ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਾ ਨਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਈ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਈਕਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਗਦਰੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਰਾਂਗਣਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੋਂ, ਨਰਵਾਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਔਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਨਵਯ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਟਲਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਜੇ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਸਿਸਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਵੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੁੱਸਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੜਨ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ
ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਲ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜ ਅਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵੈਨ ਲੈ ਕੇ, ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਛਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਛਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਨ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਚ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਲੜਿਆ ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ ਇਸ ਜਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਨ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਨ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਸੀ, ਵੱਖਰਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ। ਕਿੰਨੇ ਤੂਫਾਨ ਆਏ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਲਏ, ਆਤ ਦੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਲਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਵਾਜਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਮਲਜੀਤ ਵੀ ਔਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਰਹੇ, ਔਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੀਏ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਕਮਲਜੀਤ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਮਲਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ, ਵੈਬੀਨਾਰ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੁਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੈਲੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਰਸਮੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਏਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਪਾਲ ਹਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਕੱਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜੂਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਨ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੇ ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ।